और बाकी ਜਿਹੜੇ फ्रंट ਤੇ बॉडी ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ फ्रंट ਤੋਂ ਮੇਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋर्ट ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी सब न्यूज़ 18 के कोल पहुंची है और इस बारे खुलासा होया कि 15 मिनट दे विच सिद्धू मूसेवाला दी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई सी क्योंकि उन्हां ते गोलियां चलन तो 20-25 मिनट जो चशमदीद दसदे ने जिहड़े उत्थे नौजवान मौजूद सी जवार के पिंड दे जिन्हां ने सिद्धू मूसेवाला नूं उत्थों चक्किया उन्हां दे मुताबिक 20 मिनट ते उत्थे ही लग गए सी। इस घटना तो बाद इस हादसे तो बाद 20 मिनट तो उत्थे ही लग गए सी। उस तो बाद उन्होंने हस्पताल ले जाया गया उत्थों और हस्पताल ले जान ते भी 10-15 मिनट लगे सी। सो ये क्या जा सकता है इस रिपोर्ट के मुताबिक कि ऑन द स्पॉट उन्होंने डेथ हो गई सी। उस घटना वाली थां ते उन्होंने मौत हो गई सी। 10 तो 15 मिनट का जिहड़ा समा है 15 मिनट का इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के विच दस्सिया गया। सो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी असी दिखा रहे हाँ न्यूज़ 18 ते एक्सक्लूसिव और इस तस्वीर दे विच जिहड़ी स्क्रीन ते असी दिखा रहे हाँ जो स्कैच बने हुए ने इस दे विच निशान मैंशन कीते ने। एक बारी फिर दस दिन्ने आ 19 निशान ने 19 जख्म ने जख्मां दे निशान ने और ये डूंगे जख्मां दे निशान ने जिहदे चों 18 डूंगे जख्म ने। एक 19 सिर्फ एक जख्म है जिस दे विच पंक्चर्ड लैसरेशन जिहड़ा शब्द है वो इस्तेमाल नहीं किया गया। 18 जिहड़े जख्म ने यानी 18 जख्म गोली दे ही ने। गोलियां उस वेले अन्ना धुंद चलाईयां गईयां और जिवें सिद्धू मूसेवाला दे जिहड़ी नाल दी सीट ते बैठे उन्हां दे साथी सी गुरविंदर या गुरप्रीत जिहड़े बैठे सी उन्हां ने कहा कि सानू ते एकदम हनेरा छा गया कुछ समझ नहीं आया जिस वेले ये अटैक होया और इस तरीके नाल गोलियां चलियां जिवें दिवाली ते पटाके चलदे ने किसी लड़ी नूं अग ला दी जाती है इस तरीके नाल। और ये चीज़ जिहड़ी सीसीटीवी फुटेज सी सब तो पहले दिन की सीसीटीवी फुटेज हालांकि उस तो बाद 4-5 सीसीटीवी फुटेज होर आ गई ने पर जिहड़ी सब तो पहली सीसीटीवी फुटेज सी उस दे विच उन्हां दी आवाज़ सुनाई दित्ती। 30 तो ज़्यादा फायर जिहड़े सी 40 के करीब फायर जिहड़े सी वो सुनाई दिते ने उस सीसीटीवी फुटेज दे विच। सो जे 40 के करीब फायर सुनाई दिते ने तो फिर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिहड़े 18 तो 19 जख्म सिद्धू मूसेवाला दी बॉडी ते आए ने ये गोलियां दे जख्म ने जिस तरीके नाल इन्ने फायर किए गए सी चाहे वो गोलियां बॉडी ते सीधियां लगियां चाहे टच करके निकल गईयां। मनोज राठी साडे सहयोगी जुड़े ने होर जानकारी दे लई। मनोज असीं जिक्र कर रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट दा दो चीज़ां अहम ने 19 जख्म दसे गए ने 18 पंक्चर्ड लैसरेशन यानी तिखी चीज़ नाल यानी बुलेट इंजरी है चाहे वो बुलेट डायरैक्ट शरीर ते लगी अंदर गई या फिर वो बुलेट जिहड़ी सी जख्म करके सज्जे खब्बे गड्डी दे विच गोलियां वजियां। ते दूसरी गल कि 15 मिनट के अंदर जिहड़ा दस्सिया जा रहा है कि 15 मिनट च यानी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। बिल्कुल विजय ये जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है हुण ये समझण दी लोड़ है जिद्दां अपने टीवी स्क्रीन ते भी चल रही है कि जिहड़ी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इहदे विच जिद्दां तुसीं भी दस्सिया कि 19 जिहड़ी है इंजरीज है लेकिन सब तो इंपॉर्टेंट देखो इहदे विच की है कि जिहड़ी 6 तो 7 जिहड़ी इंजरीज है यानी कि वो पेड़ तो इत्थे यानी कि पेड़ तो ऊपर इस साइड राइट साइड ये सारी इंजरी है यानी कि आपां जे इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की गल करिए इनू असीं देखिए तो राइट साइड ते सब तो वध जिहड़ी है वो इंजरी है यानी कि जिहड़े भी हमलावर सीगे क्योंकि राइट साइड ते जिहड़ा सिद्धू मूसेवाला ड्राइव कर रहा सीगा अपनी थार ते बिल्कुल उहदे सामने आके यानी कि जिहड़ी करोला गड्डी रुकी ते बिल्कुल सामने आके जिहड़े भी हमलावर सीगे उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की। उन्नी बोलदी तुसीं गल कीती लेकिन इहदे विच अहम जिहड़ी रिपोर्ट आई है जिहड़ी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इहदे विच सब तो वड्डी गल देखण वाली यह है कि जिहड़ी सब तो ज्यादा जिहड़ी इंजरी है वो राइट साइड ते है यानी कि जद सामने आके बिल्कुल फ्रंट ते खड़ के क्योंकि मूसेवाला उन्हां दा टारगेट सीगा होर कोई परसन जिहड़े नाल भी बैठे सी उन्हां दे दोस्त वो उन्हां दा टारगेट सीगा सिर्फ मूसेवाला जिहड़ा उन्हां दा टारगेट सीगा। इस करके आपां ये पोर्शन देखिए ये समझिए आपां ये समझिए टेक्निकली जिहड़ी पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए कि इत्थे सारी इंजरीज हुई है यानी कि राइट साइड ते ये इंजरीज हुई है 6 तो 7 इंजरी जे आपां गल करिए ये सारी इत्थे राइट हैंड
ਤੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 6 ਤੋਂ 7 ਇੰਜਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂकि 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬੁਲਟ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 19 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ 18 19 ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਿਜੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੈਫਟ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਨੇ 'ਚ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੋਲੀ ਇਹਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬੁਲਟ ਦੀ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਈਡ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸ਼ੂਟਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਮਕਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀਗੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥਾਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਿਊਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੁਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਕੋਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ 19 ਇੰਜਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁਲਟ ਦੀ ਹੈਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ 3 ਨੰਬਰ 4 ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 19 17 ਇਹ ਮੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਇੰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਦਾ ਬਚਣਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਬਲੱਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹਿ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਸ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਜਰੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਇੰਜਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਜਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜਰੀ ਹੈ। ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 15 ਮਿੰਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਡੈਥ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਡੈਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ hemorrhage shock which is due to antemortem fireman injuries described and sufficient to cause death in ordinary cause of nature, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਵੈਪਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਬਜਾਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ 19 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਇਰ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 40 ਕਰੀਬ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਜਰੀ ਬੁਲਟ ਇੰਜਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਜੇ ਜੀ, ਤਾਂ 19 ਇੰਜਰੀਜ਼ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 19 ਜ਼ਖਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ
ਔਰ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਕਚਰਡ ਲੈਸਰੇਸ਼ਨ, ਸੋ ਉਹ ਪੰਕਚਰਡ ਲੈਸਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਕਚਰਡ ਲੈਸਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ 1 ਨੰਬਰ ਜ਼ਖਮ ਹੈ, 2 ਨੰਬਰ ਜ਼ਖਮ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 3 ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਟ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ 3 ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਉਹ 4 ਤੋਂ 5 ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਔਰ ਗਰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਨੇ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਕੈਚ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ 2 ਸਕੈਚ ਬਣਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ। ਹਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸੱਜੀ ਬਾਹ ਹੈ ਔਰ ਸੱਜੀ ਬਾਹ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 4 ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ 4 ਜ਼ਖਮ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ 4 ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਹੱਡੀ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਨੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਵਾਲੀ ਬਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਵਾਲੀ ਬਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਈ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਬਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਫਾਇਰ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਗਨ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਜੋ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਬਲਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਧੁੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜ਼ਖਮ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਜ਼ਖਮ ਯਾਨੀ 4 ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਜੀ ਬਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਸੋ ਸੱਜੀ ਬਾਹ ਤੇ ਉਹ ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਜੀ ਬਾਹ ਤੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਇਸ ਸਕੈਚ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਜੋ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰੰਟ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸਕੈਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਕੈਚ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਕੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4 ਇੰਜਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, 4 ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬਾਹ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਯਾਨੀ ਟੋਟਲ 19 ਜ਼ਖਮ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 15 ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਬਾਹ ਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ 15 ਮੂਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 3-4 ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਤੇ ਨੇ, ਗੋਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਨੇ, ਪੱਟ ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਪੱਟ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਨੇ। 3-4 ਜ਼ਖਮ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 5-6 ਇਹ
ਛਾਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਔਰ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਦਿਲ ਦੇ ਜਵਾ ਨੇੜੇ, ਇੱਥੇ 5 ਜ਼ਖਮ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਜ਼ਖਮ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਖਮ ਇੱਥੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ 4 ਜ਼ਖਮ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੱਖੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਕਚਰਡ ਲੈਸਰੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ। ਗੋਲੀਆਂ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਰ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ 19 ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 18 ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਉਹ ਪੰਕਚਰਡ ਲੈਸਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੁੱਭ ਕੇ ਉਸ ਮਾਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਸ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕੀਲੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਕਚਰਡ ਲੈਸਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 18 ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੂਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਿਕਚਰ ਹੈ, ਜ਼ੂਮ ਕੀਤੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 1 2 3 4 5 ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਨੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਐਨੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜ਼ਖਮ ਸਿੱਧੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ 5 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ, 4 ਉੱਪਰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਨੀਚੇ।